పుణ్యాన్ని పలకండి అని చెప్పి, అంటే ఈ పుణ్యాహవాచనం దేనికి చేస్తారు అంటే అపవిత్రంగా ఒకవేళ ఏమంటైనా ఉన్నటువంటి ఉంటే వాటి దోష నివారణకై పుణ్యాహవాచనాన్ని చేస్తారు. మనకి ఆపోవై సర్వాదేవత అని చెప్పి వేదం చెబుతుంది, నీటిలో సమస్త దేవతలు ఉంటారు అని చెప్పి. అలాగా అటువంటి నీటిని వాసుదేవ, సంకర్షణ, ప్రద్యుమ్న, అనిరుద్ధాది చతుర్వ్యూహాల మూర్తులని ఆవాహన చేసి ఆ కలశంలో వేదాది మంత్రాలతో అభిమంత్రించి, అలా అభిమంత్రించినటువంటి దివ్య జలాలతో ఇప్పుడు మనం ఏవైతే చెప్పుకున్నామో ఆ మంగళ ద్రవ్యాలన్నింటినీ కూడా ప్రోక్షణ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం సమర్పించబోతున్నాం, ఇక్కడ ఇందుకు పెట్టారు, ఇందాక మనం చూసుకునే ఉంటాం, ఆహో ఇక్కడ ఏదో బట్టలు పెట్టారు, ఇక్కడ పూలు పెట్టారు అని చెప్పి. అలాగా మన దృష్టి దోషం కూడా వాటిపైన పెంచకూడదు. తద్దోష నివృత్తి కొరకు ఆ పుణ్యాహ జలాలతో వాటిని ప్రోక్షించి వాటిని పవిత్రీకరించి ఆ తరువాత వాటిని స్వామికి సమర్పించడం జరుగుతుంది. అటువంటి పుణ్యాహవాచన కార్యక్రమాన్ని అర్చక స్వాములు ప్రారంభిస్తున్నారు. कर्मण पुण्याहवाचनाख्यं कर्म करिष्ये प्रस्थमाचंडोपरि अलंकृतं कलशं निक्षिप्य कलशे सुगंधोदकेन पूर्य गोत्रफलानि निक्षिप्य अलंकृतं नारिकेलफलं निधाय नूतनवस्त्रेण अलंकृत्य पुष्पं कलशमध्ये ओम पद्मायै नमः इति पद्मपीठं ध्यात्वा पद्मकर्णिकायां करुणान्तर्यामिनं श्रीपुण्डरीकाक्षमावाहयामि। ओम जितन्ते पुण्डरीकाक्षा नमस्ते विश्वभावना नमस्ते श्रीकेश महापुरुषपूर्वजा कलशरक्षणार्थं श्री सुदर्शनमावाहयामि। ओम नयश्चक्राय विद्महे सहस्रज्वालाय धीमहि तन्नः सुदर्शन प्रचोदयात्। मंत्रन्यासं कुर्यात्। ओम आचक्राय स्वाहा हृदयाय नमः। ओम विचक्राय स्वाहा हृदये स्वाहा। ओम सुचक्राय स्वाहा सिकायै वषडु। ओम सूर्यचक्राय स्वाहा कवचायुः। ओम ज्वालाचक्राय स्वाहा नेत्राभ्यां भौजुडु। ओम सुदर्शन चक्राय स्वाहा अस्त्राय वडु। किरीटा कुंडला वनमाला श्रीवत्सा कौस्तुभा शंखा चक्र गदा पद्मपादाग्रे गरुडमुद्रां प्रदर्श्य अवाहित देवताभ्यो नमः। अर्घ्य गंध पुष्प धूप दीपैरभ्यर्च्य इदवर्घ्यं समर्पयामि। श्रीचन्दनं समर्पयामि। पुष्पान् समर्पयामि। धूपमाघ्रापयामि। दीपं सन्दर्शयामि। अर्चनं समर्पयामि। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम त्रिधराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। श्री पुण्डरीकाक्षाय नमः। श्री सुदर्शनाय नमः। यतिराजाय नमः। सहस्राराय नमः। यथा भावजा काश्मीर फल निवेदनं समर्पयामि। प्रोक्ष्या प्रसिद्ध्या निवेद्या ओम हम इदमिदं गृहाणस्वाहा। मध्ये मध्ये पानीं समर्पयामि। उत्तराभं समर्पयामि। हस्तो प्रक्षालयामि। पाद प्रक्षालयामि। ताम्बूलं समर्पयामि। सुवर्ण दिव्य मंत्र पुष्प नमस्कारान् समर्पयामि। पुण्यमुद्रां कर्मणे स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु। स्वस्ति कर्मणेस्तु महोत्सव कर्मणे स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु। स्वस्ति नापहस्पतिर्दधातु। अष्टौ देवावसव सौम्यासः चतुस्रो देवी रजरासविष्टाः ते यज्ञं कर्मणरुद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तु। कर्मरुद्ध्यतां रुद्यात्महव्यैर्नमो वसत्य मित्रं देवं मित्रधेयनोऽस्तु। अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः चरञ्जीवेव सर्वेव तद्वीर्य एषु लोकेषु प्रतिष्ठति। अर्तिं भवन्तो ब्रुवन्तु। अद्यदामुण्यं तेन ब्रह्मविदामयं भूतकर्मफलमहे। इन्द्रस्वरेदे सहमा पुनातु। सोमस्वस्य वरुणः समीच यमो राजा पुनाभिः पुनातु। जातवेदामोर्जयं च पुनातु। आवाहित पुण्डरीकाक्षदेवताभ्यो नमः। दक्षिणायां संकर्षणो माध्येन्दां संकर्षणाय नमः। दीक्षानिधिकृत्वा माध्येन्दां प्रद्युम्नाय नमः। दीक्षानिधिकृत्वा माध्येन्दां अनिरुद्धाय नमः। श्री महापुरुषो माध्येन्दां पुरुषाय नमः। येभ्यः श्रीवेष्टेभ्यः पुण्याहवाचन मंत्र प्रदक्षिणां विद्यमानस्य मृदोचरण्यं तुभ्यमहं सम्प्रददे नमः। ततः वास्तुस्पतेति मन्त्रेण देवं पूजोपकरणानि च कल्याणोत्सवद्रव्याणि च पट्टाभिषेक महोत्सवद्रव्याणि च
యజమాన చ శివం శుభం శుభం స్వస్థయనందోదం వాయసం దేవనామశక్రమింద్రసకం సమక్షో బృహద్యగుణావివాదేవ అం హోమచమాంగరసంగంచ వేదపాణిశరణం ప్రపంచే శ్రీరామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమః సమర్పయామి పాదయోః కళ్యాణోత్సవాఖ్యే కర్మణి శ్రియముద్వాహయస్తుతే దేవాదే త్వాభివదిషతు స్వస్తిరే వైష్ణవాన్ ప్రేషయిత్వా దక్షిణతాంబూలాని దత్వా తాం విష్ణార్నకం విష్ణారాఢమదేతి ద్వాభ్యాం ద్రాభ్యామితి కన్యాదాదారసమీపం గత్వా ఓం విష్ణార్నకం వీర్యాణి ప్రవాచం యః పార్థివాని భవేరజాగం జ్యాస్కరాయదుత్తరగం సదస్సం విచక్రమాణశ్రేతరుగాయ విష్ణారదానమసి విష్ణా కృష్ణమసి విష్ణాచిత్రే సాత్యురది విష్ణాద్రవమసి వైష్ణవమసి విష్ణవే త్వా. ఎవరికి కూడా అన్నము విద్య తర్వాత కన్యని అడగకుండా ఎవరికి కూడా దానం చేయకూడదు అని చెప్పి మనకి శాస్త్రం. అడగకుండా ఇచ్చేమని కూడా దాని విలువ తెలియదు. అలాగే విద్యాదానం కూడా పాత్రుడైన వారికి దానం చేయాలి. అలాగా తర్వాత చేసేటువంటి కన్యాదానం కూడా సత్పాత్రుడైనటువంటి వాడికే కన్యాదానం చేయాలి. అలా కన్యాదానం స్వీకరించేటువంటి వరుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆ వరుడు 8 మంది శ్రీ వైష్ణవులను పిలిచి, అయ్యా నా బదులుగా మీరు వెళ్ళి ఫలానాగా 8 మంది శ్రీ వైష్ణవుల్ని తాంబూల దక్షిణాలతో సత్కరించి, అయ్యా మా వరుడైనటువంటి రామచంద్రుడుకు మీ అమ్మాయి అయినటువంటి కన్యారత్నమైన సీతా మహాదేవికి కన్యాదానంగా సమర్పించగలరు అని చెప్పేసి వారు వెళ్ళి అడగగా దానికి అంగీకారం తెలియజేస్తారు. అలా అంగీకారం తెలియజేసినటువంటి వారు మళ్ళా వచ్చి, అయ్యా మీ వెళ్ళినటువంటి బండి చాలా ఎంతో గొప్పగా ముగిసింది, అలా సీతాదేవిని నీకు కన్య సమర్పించడానికి వాళ్ళందరూ కూడా అంగీకరించారని ఆ వైష్ణవులు మళ్ళా వచ్చి తిరిగి చెప్పడం జరుగుతుంది. దాన్నే శ్రీ ఉద్వాహం అంటారు. ఆపై తదుపరి కార్యక్రమాన్ని అర్చక స్వాములు నిర్వహిస్తారు. ఈ కన్యాదానం దగ్గరికి వెళ్ళిన సందర్భంలో ఈ వైష్ణవులందరూ ఎవరైతే వెళ్తారో వారు వంశ క్రమాన్ని తెలియజేయడం జరుగుతుందన్నమాట. ఫలానా వాళ్ళ ముని మనవడు, ఫలానా వాళ్ళ మనవడు, ఫలానా వారి అబ్బాయి అయినటువంటి వరుడు మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాడు అని చెప్పగా, అలాగే అటేపు అమ్మాయి తరఫు యొక్క వంశవృక్షాన్ని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఫలానా వాళ్ళ ముని మనవరాలు, ఫలానా వాళ్ళ మనవరాలు, ఫలానా వాళ్ళ అమ్మాయిని ఫలానా వరుడికి మేము ఇవ్వడానికి అంగీకరిస్తున్నామని చెప్పేసి వారి అంగీకారాన్ని తెలియజేస్తారు. దీన్నే ప్రవర పఠనము అని చెప్పేసి అంటారు. ఈ ప్రవరులు సాధారణంగా కళ్యాణంలో చూసుకున్నట్లయితే సీతారాముల కళ్యాణంలో రామచంద్రమూర్తికి వశిష్ఠ గోత్రాన్ని, సీతాదేవికి గౌతమ గోత్రాన్ని చెబుతారు ఇతరత్రా ఎక్కడ చూసినప్పటికీ కూడా. కానీ భద్రాచలంలో చాలా ప్రత్యేకత. ఏమిటా ప్రత్యేకత అంటే, ఇందాకే మనం చెప్పుకున్నాం, రామావతారం అయిపోయిన తరువాత రామచంద్రుడు వైకుంఠం నుంచి మళ్ళా శ్రీమన్నారాయణుడు రామరూపాన్ని ధరించి వచ్చినటువంటి స్వామి. అలాగే సీతాదేవి లక్ష్మీదేవి సీతాదేవిగా వచ్చినటువంటి సందర్భం. అలా వీరిద్దరూ వచ్చారు. ఇలా యోని కాబట్టి